जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। डियर स्टूडेंट, आज आम मोस्ट सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 8 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर रो जो सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तार उत्तर क्वेश्चन सहित उत्तर देखा आम। तेणु जेहेतु परीक्षा बहुत कम समय अच्छी तेणु बहुत शांत भाव धीर स्थिर भाव मन ध्यान देकर वीडियो को देखूँ। ओके, जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ। ओके, तो मोस्ट सिलेक्टिव प्रथम क्वेश्चन जीवा आम भारतर लौह इस्पात शिल्पर उत्पादन केन्द्र और वितरण विषय रे संक्षेप आलोचना कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ प्रति वर्ष आम परीक्षा आसूची आमर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रश्न प्रति वर्ष आसूची। तेणु बहुत वर्ष रिपीट होती क्वेश्चनटा। तेणु आम ये क्वेश्चनटा को बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे ताकू ध्यान सहकार ये क्वेश्चन उत्तर लिखा। आउ जेहेतु 5 मार्क क्वेश्चन आंसर आम तार पॉइंट गुटी को सर्ट करवा ब्रीफली लिखा, बेसी लंबा नुहे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जहाँ आवश्यक अच्छी ताकू आम लिखा। ओके, तेणु आम डिटेल बर्तमान जाना आम भारतर लौह इस्पात शिल्पर व्यवहार बहु प्राचीन काल होती। 1870 मसीह आमर पश्चिमबंगर आमर कुल्टी ठार प्रथम आरंभ होता और 1907 मसीह प्रथम कर आधुनिक लौह इस्पात शिल्प जामशेदपुर रे टाटा लौह इस्पात शिल्प कारखानाटा आरंभ होता। आउ लौह शिल्प तार मुख्य कंचामाल होची लुहापथर, मांगानिज, इस्पात, टुकुरा अंश, धातु रला निमंते द्रावक, जालेणी आदि मुख्य कंचामाल आवश्यक होता है। आम जोटा अच्छे भारतीय लौह इस्पात शिल्पर मुख्यतः उच्च मानर आमर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लुहापथर व्यवहार होता है। आउ हेमाटाइट मैग्नेटाइट हूँ बहुल परिमाण जोटी कार्बन अंश थाए। यह सहित प्रचुर परिमाण विद्युत शक्ति और जल आवश्यकता होता है। भारत में प्रतिष्ठित जो लौह इस्पात शिल्प अच्छी तार मुख्य लौह इस्पात शिल्प गोटे आम देखा। प्रथम जीवा आम जामशेदपुर प्रतिष्ठित टाटा लौह इस्पात कंपानी। ओके, तो जामशेदपुर ठारे आम जोटा अच्छी टाटा लौह इस्पात आम शिल्प जोटा अच्छी इस्पात कंपानी ता मुख्यतः आम कोलकाता मुंबई रेलपथ पार्श्वर अवस्थित। आउ यही कारखाना आमर नुआगुंडी, गोरु महिषाणी, सुलईपाट, बादाम पहाड़ लुहापथर, झरियारू कोयला, पानपोष, वीरमित्रपुर डोलामाइट, ओडिशा और बिहार क्रोम पथर और सुवर्णरेखा नदी जल व्यवहृत हुए। एठारे रेल डब्बा, लुहा छड़ और लुहा चदर आदि प्रस्तुत करा जाए। तो 2 नंबर अच्छी पश्चिमबंगर कुल्टी और बर्णपुर ठारे थिबा लौह इस्पात कारखाना जोटा कि भारतीय लौह इस्पात कंपानी द्वारा परिचालित। यही कारखाना गुआ और मयूरभंज लुहापथर, ओके, गांगपुर, पालघाट और बस्ती डोलामाइट, छोटनागपुर अन्य खनिज पदार्थ तथा दामोदर नदी जल व्यवहार करें। एठारे मुख्यतः इस्पात खंड प्रस्तुत करा जायथे। कर्णाटकर शिमोगा प्रतिष्ठित लौह इस्पात शिल्प जहाँकि मुख्यतः आमर लुहापथर, डोलामाइट, मांगानिज, चूनपथर, जलविद्युत शक्ति आदि आवश्यक कंचामाल यार 50 किलोमीटर मध्य मिलता है। तेणु एठारे मिश्रित इस्पात और अम्लान इस्पात प्रस्तुत कराए। मध्य प्रदेश भिलाई ठारे आमर प्रतिष्ठित सरकारी स्तर प्रतिष्ठित इस्पात कारखाना जहाँकि राजहार, दुर्ग, कोंडपुखा और चारिगाँव लुहापथर, झरिया कोबरारू कोयला, रायपुर और बिलासपुर मांगानिज, कोबरार तापज विद्युत शक्ति और गेंडी नदी जल व्यवहृत करें। एठार रेल धारण है तापर प्लेट, लुहा छड़, लुहा चदर आदि प्रस्तुत कराए। पश्चिमबंगर दुर्गापुर ठारे ब्रिटिश सरकार सहयोग रे सरकारी एक शिल्प लौह इस्पात शिल्प स्थापित होती। यही कारखाना नुआमुंडी और गुआरू लुहापथर, राणीगंजरू कोहला, हाथीबाड़ी और सातनारू डोलामाइट और चूनपथर, उत्तर और दक्षिण ओडिशार मांगानिज, दुर्गापुर जल विद्युत व्यवहृत होता है। एठारे रेल चक, लुहा छड़ और मिश्रित इस्पात प्रस्तुत कराए। आम ओडिशार राउरकेला ठारे पश्चिम जर्मानी सहायतार सरकार उद्योग एक स्थापित होती आम राउरकेला स्टील प्लांट। यही कारखाना मुख्यतः बणई और नुआमुंडी लुहापथर, तालचेर, झरिया, बोकारो और कुर्बारू कोयला, बंशपाणी मांगानिज, वीरमित्रपुर पुराणा पानी चूनपथर और डोलामाइट, हीराकुदरू विद्युत शक्ति और ब्राह्मणी नदी जल आनी था। एठार इस्पात खंड, इस्पात चदर, इस्पात नल आदि प्रस्तुत होता है। बिहार राज्यर बोकारो ठारे सरकारी उद्योग रे सोवियत देश सहायतार एक लौह इस्पात कारखाना स्थापित होती। यार चतुर्पार्श्व अंचल मिलुवा प्राय समस्त कंचामाल व्यवहार कराए। एठार रेल चक, रेल धारण आदि प्रस्तुत कराए। भारत मुख्यतः लौहपिंड इस्पात खंड उत्पादन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम ज्ञान बेस इंडस्ट्री, ज्ञान भित्तिक शिल्प। ओके, तो आम मुख्यतः ज्ञान भित्तिक शिल्पर मुख्य
ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା। ଓକେ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ତିଆରି କରିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯେଉଁ ଆମର ସେବା ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକରି ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଅଛି ଭାରତର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 18ଟି ସ୍ଥାନରେ STP ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତ ଆମ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନୀର 2.4% ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଆସୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା। ଭାରତର ଧାନ ଚାଷ ଓ ଗହମ ଚାଷ କମ୍ବାଇନ୍ଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେବଳ ଧାନ ନ ହୋଇକି ଧାନ ଚାଷ ଧୀରେ କମ୍ବାଇନ୍ ବି କରିପାରେ। ତ ଆମେ ଭାରତର ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧାନ ହେଉଛି ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ଓକେ, ଧାନରୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି 100 ଓ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ। ତ ଭାରତର ଗହମ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ 12% ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଶସ୍ୟ। ଭାରତର ଶୀତ ଋତୁରେ, ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତର ଗହମ ବୁଣିବା ସମୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ 15ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ହେକ୍ଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ 4000 କିଲୋଗ୍ରାମ। 2011-2012 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 81.47 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଶକ୍ତିର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାକି ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ। ତ କୋଇଲା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। 36,000 କୋଟି ଟନ୍ କୋଇଲା ଭାରତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆମ ବିଟୁମିନସ୍ ଶ୍ରେଣୀର କୋଇଲା ରହିଛି। ଗଣନା କୋଇଲା ଗୋଦାବରୀ, ମହାନଦୀ, ଦାମୋଦର, ସୋନ ଉପତ୍ୟକାରେ ମିଳେ। ସେପରି ଟର୍ସରୀ ଯୁଗର କୋଇଲା ମେଘାଳୟ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ମିଳେ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କୋଇଲା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝରିଆ, ବୋକାରୋ, ରାଣୀଗଞ୍ଜ, କୋରବା, ତାଲଚେର, ଇବ୍ ଉପତ୍ୟକା, ସିଂଭଲି ଇତ୍ୟାଦି ଖଣିରେ ପ୍ରଚୁର କୋଇଲା ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋଇଲା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଉଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଗାଡ଼ିର ଦହନ ଇଞ୍ଜିନରେ ଏବଂ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇ, ଗୁଜରାଟ ଓ ଆସାମରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ସାପେକ୍ଷ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଖଣିରୁ ବା ଅଲଗା ଖଣିରୁ ମିଳିଥାଏ। କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କାମ୍ବେ ଉପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚୁର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବଦଳରେ CNG ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଜଳର ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରାଇ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ। ଭାରତର ଅନେକ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଯଥା ଭାକ୍ରାନଗର, ହୀରାକୁଦ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ନିଗମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ସୌରଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ହେଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅସରନ୍ତି ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଛି ସୌରତାପ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସୌରତାପ ହେଉଛି ଫୋଟୋ ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ କାରିଗରୀ SVV କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ 6,50,000 ଅଧିକ ସୋଲାର
ଫୋଟୋ ଭୋଲ୍ଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌରତାପ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଜରାଟର ମାଧପୁର ଅବସ୍ଥିତ। ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପବନ। ପବନ ହେଉଛି ଶସ୍ତା, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶ ସାପେକ୍ଷ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ପବନ ଫାର୍ମ ଗୁଜରାଟର ଲାମ୍ବାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ପବନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସଲମେରରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଜୈବ ବାଷ୍ପ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବର୍ଜନା, କାଟିକୁଟା, ରଦି କାଗଜ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜୈବ ବାଷ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତା ପଛରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜଳ ବିଭାଜିକା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ପୃଷ୍ଠଜଳ ଓ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳର ଫଳପ୍ରଦ ପରିଚାଳନା ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜଳ ବିଭାଜିକା ପରିଚାଳନା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଷ୍ଠ ଗତିଶୀଳ ଜଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ମହଜୁଦ କରିବା ସହ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଜଳ ବିଭାଜିକା ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ହରିଆଲି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିରୁମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆର୍ଭେରି ପାନି ସଂସଦ ଆଦି ଜଳ ଅମଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଫଳ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ଧରିବା, ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିସହ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ଘରର ଛାତ ସମୂହରୁ ଏକ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବାହାରର କିଛି ଜାଗାରେ ବା ଭୂଗର୍ଭର ଜଳାଶୟରେ ଜମା କରାଯାଏ। ବାହାରେ ଗାତ ଖୋଳି ଗୋଟେ କୂଅ କରି ସେଠି ଆମେ ପାଣିକୁ ଜମା କରାଯାଏ। ଜଳର ଅଭାବ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ଜଳର ଯେଉଁ ତା'ର ଉତ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ଯେଉଁଟା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଥାନର ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ମହୀଶୂରର ଗେଣ୍ଡାପୁର ଓ ମେଘାଳୟର ସିଙ୍ଗଲଠାରେ ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ପରିବେଶ ସାପେକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳର ପ୍ରତିଟି ବୁନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। କୋଇଲା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଓକେ, ତ ଭାରତରେ 36,000 କୋଟି ଟନ୍ କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରରେ କୋଇଲା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ପ୍ରାୟ 28.96% ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଖଣିଜ ତୈଳ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ପାଦିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ 63 ଭାଗ ବମ୍ବେ ହାଇୱେ, 18% ଗୁଜରାଟ ଓ 16% ଆସାମରୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶୋଧନାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋଚିନ୍, ମଥୁରା, ହଳଦିଆ, ଚେନ୍ନାଇ ଆଦି ଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଶୋଧନାଗାର ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଯଥା ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତ୍ରିପୁରା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 450 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। କାମ୍ବେ ଉପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ହାଇରେ ପ୍ରାୟ 75% ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଜଳର ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରାଇ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଯଥା ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ, ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା, ହୀରାକୁଦ ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ରହିଛି।
ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥିବାବେଳେ ତା ପଛରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ସୌରତାପ, ପବନ, ଜୁଆର, ଜୈବବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଫଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ କାରିଗରୀ କୌଶଳ SBV ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରେ 6,50,000ରୁ ଅଧିକ ସୋଲାର ଫଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌରତାପ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଜରାଟର ମାଧେପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପବନ ଏକ ଶସ୍ତା, ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଭାରତରେ ପୃଥିବୀର 5ମତମ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ଦେଶ ଅଟେ। ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ 22ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଦେଶର ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ପବନ ଫାର୍ମ 28 MB କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁଜରାଟର ଲାମ୍ବାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବର୍ଜନା, କାଠିକୁଟା, ରଦି କାଗଜ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ 25,000 ମିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଜୈବ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ଥିବାବେଳେ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଭାରତରେ 18% ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି 70 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଫିଫ୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ 15ଗୋଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂରୂପ, ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଜ୍ଞାନ ବଳ ଆଧାରରେ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ରୋପଣ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ମିକିରି ହିଲ୍, ଆସାମର ନର୍ଥ ଶିକାରା ହିଲ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର 8 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ର ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଲିଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ କମିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।